ਸੋ ਬੁਲਟਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। निर्मला सीतारमन वालों मोदी कार्यकाल के दूजे कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण बजट जो है पेश कर दिता है। कई अहम गल्लां इस दे विच सामने आईयां ने, खास तौर पर जो वड्डी राहत मिडल क्लास नूं सर्विस क्लास नूं दित्ती गई है, जिस तरह नाल स्लैब दे विच बदलाव किया गया और जो राहत की उम्मीद की जा रही थी कि टैक्स विच जो छूट मिले ਉਹ मिली है। और 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅਜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ 7 ਲੱਖ तक आमदन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। दस दी कि 0 तो 3 लाख की जिस तरह की आमदन है उन्होंने कोई आमदन टैक्स नहीं देना होगा। जो गल 3 तो 6 लाख की आमदन के विचकार जो लोग आते हैं उन्होंने 5% टैक्स जोड़ा है वो देना होगा। 6 तो 9 लाख तक आमदन से 10% टैक्स देना होगा। सो ये जो स्लैब बदलिया गया वित्तीय वरे 2023-24 के लिए बजट जोड़ा है वो पास हो गया। तो ये अहम ऐलान जोड़े किए गए हैं जिस विच इनकम टैक्स के राहत दी गई है, टैक्स स्लैब दे विच ਇਹ बदलाव किए गए हैं। हालांकि लंबे समय तो इस बदलाव की उम्मीद जरूर की जा रही थी लेकिन वो उम्मीद इस बार पूरी हुई है। सो इनकम टैक्स के राहत दी गई है, उते ही टैक्स स्लैब के भी बदलाव किए गए। लेकिन माहिर की मनते हैं कि कुछ इस कितनी छूट है और किस तरह के नाल जिहड़ा लाहा जिहड़ा सर्विस क्लास है उसनूं मिलेगा, ये देखना अहम होएगा। लेकिन इत्थे जो बजट पेश किया गया उस विच कई वड्डे ऐलान कर दिए गए हैं। Personal income tax. I have five major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%, and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees.
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਕੁਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਆਈਏ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ तमाम ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕੁਸ਼, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ? बिल्कुल राधा, मेरे नाल सीआईए ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਨੂੰ? इट्स अ वेरी गुड बजट। आई से दे हैव टच्ड एवरीथिंग, सारी इश्यूज को उन्होंने टच करा गया। और मैंने जैसे अभी बताया आपको लेकर के सीआईए ने रिकमेंडेशन जो भेजी थी, 3 मेजर हेडिंग्स के अंदर भेजी थी, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस और फिस्कल पॉलिसीज, तीनों ही एरियाज को टच किया गया है। हमारा इंटरेस्ट ये था कि इवन जो कॉमन मैन के लिए, सैलरीड क्लास के लिए जो उनको बेनिफिट मिले, तो उन्होंने जो टैक्सेस के ऊपर बेनिफिट दिए हैं, तो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग विच हैज़ हैपेंड। एंड एमएसएमई का जैसे उन्होंने बताया कि भाई 95% ऑफ द अमाउंट विल बी फॉरफिटेड अमाउंट विल बी रिटर्न, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर द इंडस्ट्री। जो सबसे बड़ी बात जो लगी, मैंने जो उसके अंदर कहा कि उन्होंने एक तरह से अपने आप को अकाउंटेबल बनाया है बाय गिविंग 7 प्रायोरिटीज़, और 7 प्रायोरिटीज़ को माइक्रो लेवल तक जाके उन्होंने हर सब्जेक्ट को टच किया है। तो जो कमिट कर रहे हैं वो आपके सामने है, और उसको अकाउंटेबिलिटी वो खुद ही शो करेंगे। पहले एक जनरलाइज चीज़ होती थी, अब जनरलाइज की जगह स्पेसिफिक चीज़ है। तो ये सबसे बड़ी एक जो मैंने चेंज देखा है इस बारी प्रेजेंटेशन के बजट का, कि प्रायोरिटीज टू द माइक्रो लेवल हैव बीन फिक्स्ड। सो दैट इज व्हाट माय रिएक्शन टू द बजट। ਜਿਵੇਂ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? स्लैब्स को तो कम करा गया है ना, पहले जो स्लैब्स थे उससे कम करके उसको ले गया। सो डेफिनेटली इस चीज़ का बेनिफिट लोगों को रहेगा, बड़ी क्लैरिटी मिलेगी इस चीज़ को लेकर कि हाउ वी आर दे कैन प्लान देयर ओन फाइनेंसेस। सो दैट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। ਸਰ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ? देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सबसे बड़ा इसका बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स के उनके प्लान्स हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को काफ़ी उसका बेनिफिट मिलने वाला है। ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 95% ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਫਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ? यस, 95% जो उन्होंने बताया कि जो फोरफिटेड अमाउंट होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं फुलफिल हो पाते एमएसएमई की तरफ से, वो अमाउंट को वो वापस करने को वो कर देंगे। सो एक इस तरह से उसको एमएसएमई को बर्डन नहीं आता, वो उस प्रॉब्लम ही नहीं आता है, लेके कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो दैट इज अ बिग बेनिफिट टू द एमएसएमई। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਧਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੇਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨ ਬਜਟ ਹੈ? सी लोक लुभावन ली इंडस्ट्री एंड पर्सनल दोनों जाने यार वेरी इंपॉर्टेंट राइट बजट दे ਲਈ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਕਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਮੇਜਰਲੀ ਕਵਰਡ ਆਲ ਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਯੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਗਰੀ ਟੈਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਫਾਰਮਰਸ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। It's been good. I think youth bare bhi they have come up. I think the best part is they are talking about compliances. They are talking about center of excellences. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਊਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਨਵੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤਮਾਮ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ? ਰਾਧਾ, ਸਨਅਤਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ 1% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ? ਹਾਂ, ਬਜਟ ਮਿਕਸ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਬਜਟ ਹੈ, ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ
ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1% ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ MSME ਸੈਕਟਰ ਦਾ, ਕੋਵਿਡ ਅਫੈਕਟਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 4 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਕੋਸਟਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਹਾਲੇ ਹੋਰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸੈਲਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਈਫੰਡ ਦੇਣੇ ਆ 47 ਲੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ 63,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਟਾਈਪ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਲਾਜ਼ ਰਿਪੀਲ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਮਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ MSME ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਨੇ ਹੀ ਲਿਆ। MSME ਲਈ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ FM ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਨੇ, ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। MSME ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਿਸ 7 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ EMPLOYEES ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਵੀ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, EMPLOYEES ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਈਕਰੋ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ MSME ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਲੈਬ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਸਲੈਬ ਆ 30% ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ 25% ਜਾਂ 20% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਤੇ ਜਿਹੜਾ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣਾਓਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ? 1% MSME ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਨਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਤੇ EV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੋ EV ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ 2 ਵੀਲਰ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ 4 ਵੀਲਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ ਹਾਲੇ ਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3 ਵੀਲਰ 4 ਵੀਲਰ ਵੜਦੇ ਪਏ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ
ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹੀਕਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਨਅਤਕਾਰ? ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 40 ਕੁ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ, 60% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਟਾ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਸਤੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਹਿੰਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸੀ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਗਰਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣੇ, ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੋਬਾਈਲ, LED ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਣਗੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸੀ ਕਿਚਨ ਚਿਮਨੀ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀਡ ਵਰਗ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਬੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ